भाई कौन कहते काटू काटू पिला काटू काटू आउ थे पिलाटे हो जाऊँ काटिदेला तो खड़ा आउ थे पिलाटे तो गला हाँ ए भाई काटू काटू पिला पुणी गला होइण ओ आगरू मिनके तन पुणी देछ काटिण मकर धैर्य पुणी जे काटी अछ आउरी काटू काटू पिला मु आनिबी देख ये जो संतनु भारी जाओ से गंगा राणी जन्मी मारो पिलाटा को काटुची क्षणी आज्ञा से जन्म हैला परे काटी गिरी से हाँ। मु तो कहूँ काटिला परे पिला जन्म ओ हबो काटिला पर पिला जन भाई जन्मिला परे पिलाटा को दिए काटिण काटू काटू पिला बोली थिलुई बांधिण एले गोटे काट खाइला तमे तो मेन दीटा काटी देछ आगुरु ना सेरा तो सब जानि छंदी भाई ना चित्र है ना मेन दीटा जोड़ा उत्तर हवा था से जोड़ काट दी जेती आउरा साइड जगह का ना देखो गंगा को गहिली हे करी देलो नास्ती आउ काटू काटू पिला को आडू आनिबी हे सुज्ञ जनम सुण देई मन जदि न कर्णम हारथी निज पुओ को पुणी जे से देव काटिण जन्म हैला परे बड़ पिलाडा काटी बड़ पिलाटा को काटिकी मांस रंधा हब आउ थरे पिलाटा होई जीव जन्म शुण सुज्ञ जनम शुण देई मन चारिटा पतर पुणी थिब पड़िण मांस पुअर मांस पुणी जे थिबे बाढ़िण गोटिए पत्र रे जे कर्ण बसिबे आउ एक पत्र रे जे रानी बसिबे आउ एक पत्रे बसिबे नारायण आउ एक पत्र पुणी गला बंचिण आसीब पुणी जे पुओ बिसिके सन भाईना कटा हो जाइथिला कटा होइथिला पुणी रंधा होइथिला आउ थरे पिलाटा जन्म होइला ए कथा कहिले कि पाइबो मन आउरी काटू काटू बोली पिला देलो कहिण हे भाई जुवन्यास कहिले कि पाइब मन ना जीवन ने जुवन्यास राजांगर पेटरे मानधाता पुଅ रहीगला काटू काटू पिलाटा होइला जन्म अश्विनी कुमार नामे वैद्य को आसिले अश्विनी कुमार नामे जे वैद्य आसिले पेट चिरी पुओटा को जन्म करिले राजांगर पेटटा को थिले काटिण मानधाता पुओ होई गला जन्म आज्ञा तांकर बाहुडा को मंथन कला परे पिला जन्म होचंदे पेटर बाहर करा आइली मानधाता मानधातांकर जुवन्यासरा यज्ञर अभिमंत्रित जल पीबारु राजा गर्भवती हेगले शोष लागिबारु हां तापरे वशिष्ठ माने महर्षि चिंतातुर हेगले पिलाटा किमिन जन्म हबो तांकर दक्षिण बाहुरु जन्म होइचंदी पेटरु जन्म होइना की कथा आज्ञा से मंथन कला परे जन्म होइছে सब पुराण रे लिखाइ छै आज्ञा हेइथिबो तमे जो पुराण पढिथिबो आज्ञा सेटा बाहुरु हेइथिबो मात्र मु काई हमर समस्त पुराण पढछंती एड बसछंती किंतु मु जो जने पुराण पढछु कि आज्ञा आज्ञा ना मोर जने पुराण समस्त पुराण पढछंती किंतु आमे सब बोले जे देउछु गाइण अश्विनी कुमार आज्ञा बाहुरु आज्ञा बाहुर मंथन हला पर से मंथु पिला आज्ञा पेट्रो पिलाटा बाहुआडा जाउछि हेले और से पुरुष बरा गर्भाशय अछि आज्ञा से कोड जीवो मु तो कहूची राजा गर्भ गला से मलदार पडे राजांकर गर्भरे जेतबळे मानधाता रहिले से तो नारी हेतिले छुआटा जन्म कर दिथांदे पुरुष जन्म करि पारले नाही एडे पु पिलार जागा कोड अछि कोन हांदी अश्विनी कुमार आसिले वैद्य अश्विनी कुमार आसिकरी देखो जानू चिरी पुओ पुणी खेला जन्म एणु मान धाता बोली लेखिला पुराण जानू चिरी हो भाई से कथा रे जेबे ना किंतु मन काटू काटू पिला केतरा कहले नी तीनटा कहलुरा जे काटू काटू कोडे कहि नांदी काटू काटू पिला हम खाली यार साइड कहउछन काटू काटू कहि नांदी मु त मिना केतना मकर ध्वज काटि देछि नाही से कटा हे जी से जरा संत जोड़ी के पिला सेटा जोड़ा पिलाटा ना कटा पिला कि सेटा से जोड़ी हेला परे जे कटा हे नै खाइले ना सेटा सरू से आंबटा को फाळ करिकरी ए रानी अधुरे खाइले से रानी अधुरे खाइले ए रानी कर अधुरे पिला जन्म हला से रानी कर अधुरे पिला जन्म हला ए दीड जाग पिला को नै श्मशान रे फिंगा हला जारा राख्या से श्मशान रे बुलुथिला ए दीड जाग पिला को खाइ देला खाइबारु ता पेट भितरे दीड जाग मिसी गले सेठू जरा संड होइतिला हबो कि आज्ञा फाटिगिर बाला काटिला पर पिला जन्म काटिया कथा कहि माने जणे काटिले बाहरी से फाटिगिर बाहर पडला हां हां काटिले बाहर जी पिला बाहरला तो हां बाहरला
ତ ମେନ୍ ଦିଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛ ଆଉ ଓରା ସବୁ କୁଆଡେ ଆଉ ଆଇବ ମକର ଧ୍ୱଜଟା ହେଇଥାନ୍ତା କାଟୁ କାଟୁ ବାହାରିଲା ସମ୍ବରା ସୁର ଆଡେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ ତାଙ୍କ ତ କାଟି ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ହଁ କାଟୁ କାଟୁ ପିଲା ପୁଣି କୋଉଠି ଯାଇଛି ହଇଣ ରାମାୟଣ 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କହିଛି ରାମାୟଣ ରାମାୟଣରେ ଏକା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କାଟୁ କାଟୁ ପିଲା ହଁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ରାମାୟଣର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ତ ମୁଁ ହଁ, ଆଜି ହଁ। ରାମାୟଣ ବିଷୟ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦବା କାଟୁ କାଟୁ ଭାଇ ଇଏ ଯୋଉ ବାଳି ରାବଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ରଣ ମନ୍ଦ ଦୋରିକୁ ପୁଣି ହେ ଥିବେ ଧରିଣ ଟଣା ଟଣି ପୁଣି ଯେ ଦୁହି ହୋଇବେ ଅଙ୍ଗଦ ପୁଅଟା ଗଳି ପଡିବ ଭଲେ ସେଟା କାଟ କାଟୁ ନାହିଁ କରଦରେ କାଟିଲେ ନା କଣ ନାଇଁ, ଝିକା ଝିକିରି କାଟିଲେ କାଟିଲା ପରେ ପିଲା ହେଇଛି ହଁ ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନମ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଶୁଣ ମାତ୍ର କାଟୁ କାଟୁକୁ ପୁଅ ହୋଇଗଲା ଜନ୍ମ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ବୋଲି ଦେଲ କହିଣ କୁହ ଦେଖିଆ ମାଷ୍ଟର କୁହ ବା ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ କହି ନା ପୁରା କହି ନାଇଁ ପୁରା କୁହ ତମେ କହିଲେ ଆମେ ଶିଖୁ ତମଠୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି କହିବେ ହଉ ତମେ ଟିକେ କୁହ ଯଦି ଆମର ପଇରେ ଯଦି ପଡିଗଲା ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ଭାଇ ସବୁ ପୁରାଣ ପଢୁଥିବ ମାତ୍ର ପଢିଲେ କଣ ହେତୁ ହେଲେ ତ ସେ ସମୟ ହେତୁ ହବନି ଆଉ ନାଇଁ କୋଉ ସମୟରେ ହେଲା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦାଢିଆତା ଭକ୍ତିରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟଟା ମୁଁ 3 ଦୁଆଗିରି ପଢିଲିଣି ମତେ ଜଣେ ତୋଟା ସାହିରେ ପଚାରିଲା ମତେ ମୁଁ ଆମିଷ ମାଗିଲା ମୁଁ ଛେଚଡା ମାଗିଲା ମତେ ପକୁଡା ଦେଲା କାହ୍ନୁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲିନି କିଅଣ ହେରେ ବୁଝିବ ସିଏ ମତେ ଆଗ କହିଲା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମତେ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ମୁଁ ଛେଚଡା ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଥିଲି କାହ୍ନୁ ମତେ ପକୁଡା ଦେଲା ମୁଁ ଖାଇଲିନି ବୋଲେ ନ ଖାଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଖାଉନଥିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା କୁହ କି କଥା ହେରେ କି ଛେଚଡା ପକୁଡା ମୁଁ କଣ କହିବି ବୋଲେ ତାର ଉତ୍ତର କହିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଶିକେଶନକୁ ହାଣିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମହାରାଜା ହାଣିଲା ପରେ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ସିନା କାଟିକି ତରକାରୀ ହେଲା ରାଣୀ କଣ କଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡେଇ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରାୟଣ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇକିରି ଗଲା ପରେ ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧରି ଟିକେ କାନ୍ଦିବି ବୋଲି ନାରାୟଣ ସେଇଟା ଜାଣିଦେଲେ ବୋଲେ ହଇରେ ମୋ ତୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଛେଚଡା ଖାଇବାକୁ ମୋର ମନ ତୁ ମାଉଁସ ଦଉଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ ଥରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛେଚିକିରି ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲି ମୁଁ 3 ଦୁଆଗିରି 4 ଦୁଆଗିରି ପଢିଛି ସେଟା କଣ ହବ ସେଟା ପଢିଲେ ଛେଚଡା ବୋଲି ବୋଲା ପକୁଡା ମତେ ଦଉଛି ଛେଚଡା ମୋର ମନ କି ଛେଚଡା କିଏ ବୁଝିବ କାଣେ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ଇଣ୍ଡିଆର କଥା କୁହ ଦେଖିଆ କେତେ ପଢିଲେ ସୀତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କହୁନ ବା କୁହ ବା ପୁରା କହିଦେବି ନା କଣ କୁହ ବା ତମେ କହିଲେ ଆମେ ଶିଖୁ ଆଉ କୁହ ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହଉନଥିଲା ହଜାରେ ରାଣୀ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 1000 ରାଣୀ ବିବାହ କରିଦେଲେ ତଥାପି ସନ୍ତାନ ହେଲାନି ନ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା କହିଲେ ଯେ ସାରା ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସାରା ସଂସାର ଯୋଉ ସୁଖ ସୁବିଧା ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଝିଅ କରିଦେଲେ ଏ ସାରା ସଂସାର ମୋର ହିଁ ସନ୍ତାନ ହେଇଯିବେ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୋର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ମତେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ମତେ ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏସବୁଥିରୁ ମୁଁ ଅତୀତ ହେଇଯିବି ଏଇ ବିଚାର କରିକିରି ସେ କଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇଙ୍କୁ ଠାକୁରାଣୀକୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ନା ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇକିରି ମୋ କୋଳରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ନା ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ବାହାଘର ହେଇନଥାନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦା ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀର ମୁଁ ଅଧୀନା ତୁମକୁ ଯଦି ମତେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କର ସିଏ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରେ ଝିଅ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବି ସେ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ନା ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଝିଅ ରୂପରେ ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦେଲେ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱୀକୃତି କଣ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାତୁଲୁଙ୍ଗ ଫଳ ଗୋଟେ ଦେଲେ ମାତୁଲୁଙ୍ଗ ବୋଲେ ତାର ସଂସ୍କୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କରିଗଲେ ସେ ହଉଛି ଟଭା ଫଳ ଯଦି ଆମେ ଅମର କୋଷକୁ ଯିବା ମାତୁଲୁଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟଭା ଫଳ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣରେ ମାତୁଲୁଙ୍ଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ମାତୁଲୁଙ୍ଗ ଫଳଟା ଦେଲେ କହିଲେ ଆକୁ ତମେ ଧରିକି ଘରକୁ ଯାଅ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ରାଜମହଲ ଯାଇକିରି ତାକୁ କାଟିଲା ପରେ ସେ ଭିତରୁ ଝିଅଟି ଦେଖିଲେ ତାକୁ କଣ କଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ଆଦରର ସତ୍କାର ସହିତ ସେ ବଢେଇକିରି ତାକୁ ରଖିଲେ ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ତା ନାଁ ଦେଲେ ପଦ୍ମା
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ତ ପଦ୍ମା ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲେ, ଲାଳନା ପାଳନା କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି ବୋଲି ବିଚାର କରିଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ଡାକିବି। ହେଲେ ଡାକିଲେ ସେ କ'ଣ ଆସିବେ କି ଏମିତି? କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସ୍ୱୟଂବର କରିକିରି ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 33 ଦେବତା ଆସିବେ, ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଇଏ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାକିବି, ବଡ଼ ମୋର ଗୋଟେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ହେଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂବରରେ କ'ଣ ହେଲେ ଦୈତ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସବୁଠୁ ଅପୂର୍ବ ନବ ଯୌବନ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କର, ବୟସ କେବେ କମେନି କି ବଢ଼େନି ଏମିତି। ସେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟମାନେ ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇପାରିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଏ ଝିଅଟାକୁ ଧରିକି ଅପହରଣ କରିବି ବୋଲି ପଳେଇଲେ ଦୈତ୍ୟମାନେ। କିଏ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି। ଦୈତ୍ୟମାନେ ଅସୁର କୂଳ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଚାର କଲେ, ସେମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, କେବଳ ଦୈତ୍ୟଗଣ ଦୈତ୍ୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପଳେଇଲେ, ସେ ଝିଅ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ହେଲେ ସବୁ ଅରିଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଲାଗି ବଞ୍ଚିବି? ମା ତ ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ, ମାନେ କିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ତ ସବୁ ରାଜମହଲର ସବୁ ମରିଗଲେ। ହେଲେ ସେଇଠି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡଟା ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ତବ ଅସୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ। ଦିନେ କ'ଣ କଲା, ରାବଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାରେ ଆଧାରରେ ବାହାରିଥିଲା। ପାଖରେ ତାର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପଦ୍ମା, ସେ ବେଳେବେଳେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ବାହାରନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ। ସେ ତ ପୁରା ଜଳାପୋଡ଼ା କରି ସବୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି ଅସୁରମାନେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ବାହାରିକିରି ସେଠି ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମାନେ ବସିକି ରହନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି ବାହୁନିକିରି, ମୋର ବାପା ମୋର ମା ଏମିତି ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ବାଳା, ଗୋଟେ ନବଯୌବନ ଯୁକ୍ତା ହେଇଛି, ଏ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଖାଲି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଅଛି, ପୁରା ସୁନସାନ, ଏଇଠି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଛି। ସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିବ ଯେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ତମେ ମଝିରେ ଆସିଥିଲ, ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଅସୁରମାନେ ସବୁ ମାରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଅପହରଣ କରିକି ଆକୁ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳୁ ଏ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅଟା। ଇଏ ମଝିରେ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିରେ ବାହାରେ, ପୁଣି ଅଥେ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଯାଏ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଧର ଆକୁ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ନେବା, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ ମୋର ରାଣୀ କରିବି। ରାବଣ ମନରେ ବିଚାର କଲା। ଯେମିତି ରାବଣର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ରାବଣ ଉପରେ, ସେ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଲୁଚିଗଲେ। ରାବଣ କହିଲେ, ଆରେ ଏବେ ତ ଆକୁ ଧର ଏଠି ହବ, ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ କର। ସବୁ ଖୋଳି ତତାଡ଼ିକି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ପାଉଁଶଟା ବାହାରିଲା। ପାଉଁଶଟା କ'ଣ କଲେ, ପାଣିରେ ଭିଜେଇକିରି ତାକୁ ଛାଣିଲାଠୁ 5ଟା ରତ୍ନ ବାହାରିଲା। ସେ 5ଟା ରତ୍ନକୁ ନେଇକିରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକରେ ଭରି ଦେଇଦେବ। ସିନ୍ଦୁକରେ ଭରି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ରତ୍ନ ପ୍ରିୟ, ତାକୁ କହେ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଆଣିଛି, ଯାଇକିରି ତୁ ଦେଖ। ତାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦେଇଥିବ। ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆସିବ, ଖୋଲିକି ଗଲାଠୁ ଖୋଲି ପାରିବନି, ଉଠେଇ ଗଲାଠୁ ଉଠେଇ ପାରିବନି। କହିଲା ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଆଣିଛ, ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ଭାରି। ରାବଣ କହିଲା, ଆରେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତୁ ଖୋଲି ବି ପାରୁନୁ। ସେ ଯିବ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ବାହାରିବ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା, କିଏ ଏ ଝିଅଟା, କେମିତି କ'ଣ ଧରି ଆସ? ରାବଣ ତାକୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିବ ଯେ ଜନ୍ମ ହଉ ନିଜ ବାପାକୁ ଖାଇଲା, ମାଆକୁ ଖାଇଲା, ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଳ କଳଙ୍କଣକୁ ତମେ ଧରି ଯାଇଛ ନିଜ ଲଙ୍କାକୁ, ଆମର ସୁନାର ଲଙ୍କା ଚୁନା ହେଇଯିବ। ଆକୁ ନେଇକିରି ତୁରନ୍ତ ଆମର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ନେଇକିରି ପୁରା ଆକୁ ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସ। ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ରୂପ ଯୌବନ ଗଲା ବେଳକୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି, ଏଇରୁ ମତଲବ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ କିଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ନହେଲେ ଦୈତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ବାହାରେ ନ ଛାଡ଼ିକିରି ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତିକି ତାକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଯାଉ ହିମାଳୟ ପାଖାପାଖି ନେପାଳ ଦେଶ ପଡ଼ିଲା, ଜନକପୁରୀ ମିଥିଳାପୁରୀ, ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ପୋତିକିରି ସେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଜନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସୀତା, ପଦ୍ମା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାନକୀ, ମୈଥିଳୀ, ବୈଦେହୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ତ କାଟୁ ପିଲା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ସାରକାଣ୍ଡ।